Dear students, in this video we are going to discuss about the topic valency. That means we are all know that matter is made up of molecules. Matter is made up of molecules, and these molecules are made up of atoms. These molecules are made up of atoms, and this atom contains nucleus. That means positive charge, and this nucleus is surrounded by the orbits. This is first orbit, and this is second orbit, and this is third orbit, like this. So we can know that the number of electrons in these orbits can be determined using the formula 2n square, where n is equal to number of the orbit. So if n is equal to 1, the number of electrons in this first orbit, this is the first orbit, so it has n value 1. So number of electrons in first orbit is equal to 2 into 1 square. This is equal to 2 electrons. That means first orbit contains maximum number of 2 electrons, and this second orbit, this is equal to n is equal to, and second orbit contains 2 into 2 square, that is 2 into 4 is equal to 8 electrons. So second orbit contains maximum number of electrons 8, and this third orbit, that is equal to n is equal to 3, contains 2 into 3 square is equal to 2 into 9, that is 18 electrons. So third orbit contains maximum number of 18 electrons. So in this way, this last orbit is known as outermost orbit or valency orbit. Outermost orbit or valency orbit. So number of electrons in this orbit are known as valency electrons. Number of electrons in this valency orbit or outermost orbit are known as valency electrons. So if the outermost orbit contains 8 electrons, then it is called octet rule, and the atom is stable. So if the atom did not contains 8 electrons in its outermost orbit, it is not stable. So it attains stability by means of chemical bonding. So if the atom has 9 electrons in outermost orbit, so first orbit, second orbit, and third orbit. So if the atom has 1 electron in its outermost orbit, so it has the tendency of losing 1 electron. So in this way, the atom wants to lose 1 electrons to attain stability. So in this atom attains chemical bonding, that is 1 chemical bond. So it has the valency 1. That means the combining capacity of an atom is known as valency. సో మనకి అంతా తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మ్యాటర్లో మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, మాలిక్యూల్స్లో యాటమ్స్ ఉంటాయి, యాటమ్స్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ చుట్టూ కూడా ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్ అనుకున్నట్లయితే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్, ఈ ప్రతి ఆర్బిట్లోనూ ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ని కనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 2n స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే 2 into 1 స్క్వేర్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అలాగే సెకండ్ ఆర్బిట్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 2 into 2 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 2 into 4, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అలాగే థర్డ్ ఆర్బిట్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 2 into 3 స్క్వేర్, 2 into 9, 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్నే, ఈ లాస్ట్ ఆర్బిట్నే ఏమంటారంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లేదా వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ అని కూడా అంటారు. సో ఈ వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ ఆర్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో యాటమ్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది, దాన్ని ఆక్టెట్ రూల్ అని కూడా అంటారు. ఒకవేళ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోయినట్లయితే, ఎగ్జాంపుల్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకుందాము, ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే స్టేబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ ఆర్బిట్, దట్ ఈజ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అని అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ యాటమ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక కెమికల్ బాండ్ని ఫామ్ చేయగల కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో దాని వ్యాలెన్సీ 1 అని చెప్తాం. సో వ్యాలెన్సీ డెఫినేషన్ మనం ఏమని చెప్తాము అంటే కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వ్యాలెన్సీ. సో దిస్ atom has the capacity of forming 1 chemical bond. This atom has the capacity of forming 1 chemical bond. That means
it has the combining capacity of 1, so it has the valency 1. so definition మనం ఏమని రాయాలి అంటే combining capacity of an atom, combining capacity of an atom, combining capacity of an atom is called valency, is called valency. సో దీన్ని valency అంటాం. ఓకే, సో మనకి వ్యాలెన్సీ అండ్ వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి బిట్స్ ఎలా అడుగుతారో చూద్దాం. మనం ఇప్పుడు పీరియాడిక్ టేబుల్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే మన పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్లో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పీరియడ్. సో 1 2 3 4 5 6. so this is first A group and this is second A group, this is third A group, this is fourth A group, this is fifth A, this is sixth A, this is seventh A and this is eighth A. so ఈ గ్రూప్స్ అన్నట్టయితే this is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. అలాగే సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, సిలికాన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, క్లోరిన్, ఆర్గాన్. సో ఈ విధంగా మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉన్నట్లయితే ఈ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 ఉంటాయి. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ 1 ఉంటుంది. అలాగే వ్యాలెన్సీ కూడా 1 ఉంటుంది. వ్యాలెన్సీ కూడా 1. ఎందుకని అంటే ఒక ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ అవ్వడానికి చూస్తుంది స్టేబుల్గా ఉండడం కోసం. సో ఇట్ హ్యాస్ ది వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ 1. సో నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అంటే 1 అని ఆన్సర్ చేయాలి. అలాగే వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే 1 అని ఆన్సర్ చేయాలి. అలాగే సెకండ్ ఏ గ్రూప్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ సెకండ్ ఏ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా వ్యాలెన్సీ ఎంత ఉంటుంది, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 2 ఉంటాయి. సో వ్యాలెన్సీ కూడా 2నే ఉంటుంది. అలాగే థర్డ్ ఏ గ్రూప్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ఉంటాయి. వ్యాలెన్సీ కూడా 3 ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే అల్యూమినియం తీసుకుందాము. సో అల్యూమినియం ఈజ్ అటామిక్ నెంబర్ 11 12 13 ఉంటుంది. అల్యూమినియం 13. దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే 1s2 2s2 2p6 3s2 అంతేనే 10 + 2 3s2 3p1. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఆర్బిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ఆర్బిట్. సో థర్డ్ ఆర్బిటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్, దిస్ ఈజ్ outer most orbit. సో ఇట్ హ్యాస్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో దీని వ్యాలెన్సీ కూడా 3. అలాగే ఫోర్త్ ఏ గ్రూప్కి వస్తే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 4 ఉంటాయి. వ్యాలెన్సీ కూడా 4 ఉంటుంది. అలాగే ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 ఉంటాయి. దీని వ్యాలెన్సీ 3 అవుతుంది. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఫిఫ్త్ ఏలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నైట్రోజన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ 7. సో దీని ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p3. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఆర్బిట్. సో సెకండ్ ఆర్బిటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఆర్బిట్ ఈజ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్. సో వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ అని కూడా ఇదే అంటారు. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది న్యూక్లియస్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సెకండ్ ఆర్బిట్. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ఆర్బిట్లో 2 3 4 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అది స్టేబుల్గా ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ స్టేబుల్. బట్ ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవడం కన్నా ఒక 3 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ కాబట్టి సో ఇట్ హ్యాస్ ది ఎబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ ది వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ 3. సో దీనికి వ్యాలెన్సీ 3 అవుతుంది. అదేవిధంగా సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 6 ఉంటాయి. సో వ్యాలెన్సీ 2 అవుతుంది. సో regarding fifth A group, outermost electrons or valency electrons are 5. So it is easy to get 3 electrons to get stable atom. That's why it has the valency of 3. So in the same way sixth A group elements have the valency of 2. మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఎలా అడుగుతారంటే ది వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే 4 అని రాస్తాం. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ 3.
బట్ నాట్ 5 అని రాయకూడదు. 50A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి వ్యాలెన్సీ 3 అవుతుంది. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 5 అవుతాయి, వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 3. ఇది మీరు ఖచ్చితంగా అలాగే 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 7 ఉంటాయి, వ్యాలెన్సీ 1 అవుతుంది. ఎందుకనంటే 7 ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ అవ్వడం కన్నా 1 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1. అలాగే 8th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి వస్తే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 8 ఉంటాయి, దీని వ్యాలెన్సీ 0. ఎందుకనంటే ఇట్ హ్యాస్ ది ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ 0 బాండ్స్. సో దీన్ని కెమికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి, కెమికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి దీని వ్యాలెన్సీ 0. సో లెట్స్ వాచ్ ది బిట్స్ regarding examination point of view. So valency of second year group elements is, second year group elements యొక్క valency ఎంత అంటే valency 2. valency electrons 2 ఉంటాయి, valency electrons 2 ఉంటాయి అండ్ valency కూడా 2నే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ బిట్, valency of phosphorus is 3, so it belongs to. valency 3 అన్నారు కాబట్టి 3 అంటే మనం థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్ రాయకూడదు. ఎందుకని అంటే థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్ యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ఉంటాయి, వ్యాలెన్సీ కూడా 3నే ఉంటుంది. కానీ ఫాస్ఫరస్ థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్ చెందింది కాదు. ఎందుకనంటే ఫాస్ఫరస్ యొక్క వ్యాలెన్సీ 3 ఉంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఫాస్ఫరస్కి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ అవ్వడం కన్నా 3 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ కాబట్టి దీని వ్యాలెన్సీ 3 అవుతుంది. సో మనం కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం ద్వారా మనం బాగా తెలుసుకుందాం. ఫాస్ఫరస్ అటామిక్ నెంబర్ 15. సో దీని కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. So this is first orbit, this is second orbit, this is third orbit, this is the outermost orbit. సో దీంట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 5, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ అవ్వడం కన్నా 3 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ కాబట్టి సో ఫాస్ఫరస్ యొక్క వ్యాలెన్సీ 3 అయింది. సో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ బిలాంగ్స్ టు 5th A గ్రూప్. సో 5th A గ్రూప్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్, సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎంత అంటే 2, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 2నే, వ్యాలెన్సీ కూడా 2నే. వాచ్ దిస్ బిట్, కాల్షియం బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్. ఇది కరెక్టే, కాల్షియం సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్కి చెందినటువంటిది. అండ్ రీజన్ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కాల్షియం ఈజ్ 2, కాల్షియం యొక్క వ్యాలెన్సీ 2 కాబట్టి దాన్ని సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్లో పెట్టారు. కానీ ఇది కరెక్టే, రీజన్ కరెక్టే, అసర్షన్ కరెక్టే, బట్ రీజన్ ఈజ్ నాట్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ అసర్షన్. వై? బికాజ్ వ్యాలెన్సీ 2 కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్లో పెట్టలేదు. అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అది గ్రూప్ నెంబర్ అవుతుంది. అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్లోకి చెందుతుంది. అలాగే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అది 5th A గ్రూప్లో చెందుతుంది. సో వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కాల్షియం 2 అనేది రైటే, కాల్షియం బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ అనేది కూడా కరెక్టే, బట్ రీజన్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ అసర్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, watch this bit. Boron belongs to third year group and boron has 3 valency electrons, so both are right and the reason is the correct explanation of assertion. Why? Because 3 valency electrons ఉన్నాయి కాబట్టి థర్డ్ ఏ గ్రూప్ లకు చెందింది. అలాగే 5 valency electrons ఉంటే అది 5th A గ్రూప్లోకి చెందుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ రీజన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ అసర్షన్. Assertion, oxygen belongs to 6th A group. సో ఇది కరెక్టే, ఆక్సిజన్ 6th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి చెందుతుంది. అండ్ రీజన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఆక్సిజన్ ఆర్ 2. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. వై? బికాజ్ ఆక్సిజన్లో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 6 ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే అటామిక్ నెంబర్ 8, దట్ ఈజ్ 1s2, 2s2, 2p4. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఆర్బిట్. సెకండ్ ఆర్బిటే వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ కాబట్టి దీంట్లో వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 6 రాయాలి, వ్యాలెన్సీ అంటే 2 వస్తుంది. సో బట్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 6 వస్తాయి. ఈ 2 పాయింట్స్ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. వాచ్ దిస్ బిట్, సల్ఫర్ బిలాంగ్స్ టు 6th A గ్రూప్ అండ్ సల్ఫర్ హ్యాస్ valency of 6.
సల్ఫర్ హ్యాస్ బిలాంగ్స్ టు 6th A గ్రూప్, ఇది కరెక్టే. బట్ వ్యాలెన్సీ 6 కాదు, 6th A గ్రూప్లో ఉంది కాబట్టి సల్ఫర్కి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 6 ఉంటాయి. బట్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2. వై బికాజ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ అవ్వడం కన్నా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ కాబట్టి. ఎందుకనంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తే అది స్టేబుల్గా ఉంటుంది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో. కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వడం కన్నా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది. సో 2 కంబైనింగ్ కెపాసిటీ 2 అవుతుంది. సో దీని వ్యాలెన్సీ 2 అవుతుంది. బట్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 6 అవుతాయి, వ్యాలెన్సీ 2 అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బిట్, వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ 8th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్, 8th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కెమికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాబట్టి దాని కంబైనింగ్ కెపాసిటీ 0 ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ ది వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ 0. సో A ఈజ్ ది ఆన్సర్.